أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے مفہوم کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جن آیات پر ہمیں غور کرنا ہے وہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 ہے اور آیات ہیں 261 سے 266، کل 6 آیات ہیں، اور ان 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جس موضوع کو اٹھایا ہے وہ اللہ کے راہ میں کس طرح سے خرچ کرنا ہے اور کن باتوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور کن باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچانا ہے۔ تو ہمیں غور سے اور بالکل دھیان سے سننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانہ کی سی ہے، اس دانہ کی سی ہے جو 7 بالیاں اگائے۔ ایک دانہ 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دیں، جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دیں، اور اللہ کشادگی والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں بس ایک مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے، 10 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے، 100 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے۔ 100 کو 1 مان لے آپ، 1000 کو 1 مانے، 1 لاکھ کو 1 مانے، اللہ 1 پر مثال دے رہا ہے۔ یعنی اگر 1 روپیہ کوئی خرچ کرے تو وہ یہ سوچے کہ ہم کتنا ہے، اس میں 100 ہے، کم سے کم کتنا ہے، 100۔ یعنی 1 روپیہ اگر خالص اللہ کے لیے بالکل اپنے دل کو پاک کر کے خرچ کر رہے ہیں، اور کن کن بیماریوں سے ہم بچتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں، وہ بیماریاں آگے آ رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 100 دیں گے، 1 کا 100 دیں گے۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ 100 ہی نہیں، اللہ کشادگی والے ہیں، اللہ کشادگی والے ہیں، یعنی اللہ جس کو چاہے 100 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتا ہے اور 500 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے کہ کم سے کم اللہ کتنا دے گا، 100 دے گا۔ تو کسانوں کی مثال دی، کیا مثال دی کہ ایک کسان 1 دانہ سمجھ لیجئے کہ کھیت میں ڈالے، اور اس 1 بیج سے اللہ تعالیٰ 7 بالی نکالے۔ کیا نکالے؟ بالی نکالے۔ دیہات کے لوگ ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بالی کس کو کہتے ہیں، دھان اگاتے ہیں، گیہوں اگاتے ہیں، تو ایک ہی پیڑ میں کئی بالیاں نکلی ہوئی تھی، ہے نا؟ تو 1 بالی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے۔ 1 کی مثال 100 کی، اور پھر 100 میں کیا کہا، کتنی بالی، 7 بالی۔ کتنی بالی؟ 1 روپیہ کو 7 میں ڈیوائیڈ کیجئے اور پھر ہر ایک کو 100، یعنی 1 کا 700، 1 کا 700، 1 روپیہ کتنا، 700۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ، اللہ
वासिअ है, यानी उससे भी ज्यादा आपको उसका अज्र दे सकता है, उसका अज्र दे सकता है। और आलीम, अल्लाह हर एक चीज को जान रहा है, यानी किसी का 1 रुपया 700 भी बन सकता है, और किसी का 1 रुपया उसके लिए आजाब भी बन सकता है, और किसी का 1 रुपया 700 से ज्यादा भी हो सकता है ना। वो कैसे होगा? उन बीमारियों से हम दूर रहें जो अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में बयान फरमाया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद एहसान जताते नहीं हैं, एहसान नहीं जताते हैं, और न ही ईज़ा पहुंचाते हैं, यानी तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अज्र बिल्कुल महफूज है, न उनको खौफ होगा और न वो गम से दो चार होंगे। इसमें क्या बीमारी बताई अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब हम खर्च कर दें तो पहली चीज ये है कि हम एहसान नहीं जतलाएं किसी गरीब पर, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी इमाम की तनख्वाह में, किसी मुदर्रिस की तनख्वाह में, किसी बच्चे को पढ़ाने में, किसी बच्चे की परवरिश में, किसी को खिलाने में, किसी को पहनाने में, किसी को कहीं बसाने में, या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में, या किसी दीनी किताब को छपवाने में, या दीन का कोई भी काम हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दीन का काम हो या तुम अपने किसी गरीब भाई की मदद करके उसको खड़ा करना चाहो, तो तुम जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो सबसे पहला काम यह है कि तुम एहसान नहीं जताओ, एहसान नहीं जताओ। एहसान जताने का मतलब यह है कि जब वो शख्स सामने आए तो क्या कहें, हम उसको अपने से कमतर समझ लें, अपने से कमतर समझ लें, अपने आप को बड़ा समझ लें कि हम तो इसे दे रहे हैं, इसे पाल रहे हैं, ये इमाम हमारे नजर में छोटा है, ये मुदर्रिस हमारे नजर में छोटा है, ये तालिब इल्म इस पर हम खर्च कर रहे हैं, ये हमारी नजर में छोटा है, बड़े हम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो एहसान नहीं जताओ, एहसान नहीं जताओ, और न उसको कोई ऐसी बात कहो या अपनी एक्टिंग ऐसी करो, अपना अमल और अपना बिहेवियर और अपना अखलाक उसके साथ अपना बर्ताव ऐसा करो कि उसे तकलीफ महसूस हो, शर्मिंदगी महसूस हो, कोई ऐसा कमेंट उस पर न किया जाए। तो अगर हम खर्च करते हैं दीन के किसी भी काम में और एहसान जताते हैं और तकलीफ देते हैं या तकलीफ देने वाला कोई अमल या कोई काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उतना अजर नहीं देंगे जितनी की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 261 में दी है। तो दो बीमारी है जिसे हम दूर करना है। अल्लाह तबारक व तआला के राह में खर्च करने के बाद न तो हम एहसान जतलाएंगे और न ही क्या करेंगे, तकलीफ देंगे किसी को। तीसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, भली बात और दरगुजर, भली बात और दरगुजर उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद अज़ियत पहुंचाई जाए। भली बात कहना और किसी सख्त कलामी से दरगुजर कर जाना उस सदक़े से यानी उस खर्च करने से बेहतर है जिस खर्च करने के बाद तकलीफ की बात कही जाए या तकलीफ पहुंचाई जाए। और अल्लाह बेनियाज और बुर्दबार है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कौले मारूफ, कौले मारूफ यानी भली बात कहना, अच्छी बात कहना, नरम बात कहना। किसको कहना है भाई? आप लोग क्या कर रहे हैं? भली बात कहना किसको कहना? हमारे जेब में कभी पैसा रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी हम खुद मुसीबत में रहेंगे, कभी हम परेशानी में रहेंगे, है ना। लेकिन कोई मांगने वाला आ गया तो उस वक्त क्या कहेंगे? बमक जाएंगे
नहीं, गुस्सा हो जाएंगे नहीं, डांट के भगाएंगे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में तो सबसे पहली बात कि एहसान नहीं जताओ, दूसरी बात ये कि तकलीफ दा बात नहीं कहो, और तीसरी बात ये कि अल्लाह अगर तुम्हारे ऊपर ऐसी हालत लाए कि तुम खर्च करने के काबिल नहीं हो या उस वक्त नहीं हो तो कौले मारूफ तुम्हें कहना है। क्या कहना है? भली बात कहना है, अच्छे से उनको समझाना है, नरम बात कहना है, भाई हमारा मसला ये है, हम नहीं कर सकते हैं, अभी बाद में करेंगे, इस तरह से कहना है। ठीक है? क्या कहना है? जब आपके पास नहीं हो तो अल्लाह ने अगर माल दिया है तो खर्च करना है। कैसे करना है? एहसान नहीं जताना है, तकलीफ नहीं देना है। और तीसरी बात अल्लाह ने फरमाई कि अगर आपके पास नहीं है तो नरम बात कहना है, या है भी और नहीं देना चाहते हैं फिर भी नरम बात कहना है, किसी भी साइल को या किसी भी मांगने वाले को। ठीक है? उसके आगे फरमाया मगफिरा, या बख्श दिया जाए, दरगुजर कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। ये माफ किसको किया जाए? कभी कभी कोई मांगने वाला क्या बड़ा ढीठ होता है, कोई मांगने वाला बड़ा ढीठ होता है, बहुत सख्त बात कहा जाता है। नहीं, आपके मकान को देख करके, आपके पहनावे ओढ़ावे को देख करके, आपकी हैसियत को देख करके, या गांव में, शहर में, इलाके में आपका नाम बहुत चलता है, वो आ गया, आपने उसको एक भी नहीं दिया। उसको क्या मालूम कि भाई इनका जो नाम चलता है तो ये उसी हिसाब से खर्च भी करते हैं, इनके पास अभी नहीं होगा, लेकिन वो आया, मांगा, आपने नहीं दिया, उसने तरह तरह की बातें आपको कही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि एक तो ये है कि तुम खुद नरम बात कहो, और दूसरी नसीहत कितना बढ़ करके इस्लाम जो है तालीम देता है कि अगर मांगने वाला तुमको सख्त कह के चले जाए तो तुम्हें क्या करना है? उससे बदला लेना है। कहा मगफिरा, उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो। नहीं, कितनी बड़ी तालीम है। एक तो ये कि खर्च करो तो एहसान नहीं जताओ, दूसरे ये कि मांगने वाला अगर कुछ कह दे तो क्या करो? माफ कर दो। कितना अच्छा मामला है। आपका मामला, खर्च करने वाले का मामला ये कि नरम बात कहिए, और कहा कि जब सामने वाला सख्त बात कह दे तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए। अल्लाह ने कहा वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह तबारक व तआला गनी है, मालदार है, हर चीज से लैस है, उसको तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम जो खर्च करते हो ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए है, और हलीम है, निहायत ही बुर्दबार है, यानी किस वक्त कौन सा काम करना है ये अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। यहाँ पर इस टुकड़े को लाने और इस लफ्ज को लाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक गलती की और तुमने ये सोचा कि अल्लाह ने हमें अभी क्यों नहीं आजाब दिया, क्यों नहीं मुसीबत में मुब्तला किया। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने अभी तुम्हें ढील दे रखी है ना, अल्लाह ने अभी तुम्हें छूट दे रखी है, इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हलीम है। अल्लाह को मालूम है कि किस वक्त तुम्हें सजा देना है, किस वक्त तुम्हें मुसीबत में मुब्तला करना है, और किस वक्त तुम्हारे गलती को पकड़ना है। ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी सुन्नत के मुताबिक करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने जैसा गनी बना दे और हमारे दिल को खोल दे। और 4 नसीहतें अभी तक आ गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन चारों पर हमें अमल करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, एहसान जतलाकर और तकलीफ पहुंचाकर, एहसान जतलाकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदक़े को उस शख्स की तरह ज़ाय न कर लो, बर्बाद न कर लो जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है, जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह और आखिरत पर यकीन नहीं रखता। उसकी मिसाल, उस शख्स की मिसाल कैसी है? उस चट्टान की सी है, उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो। चट्टान है, उस पर थोड़ी सी मिट्टी है और फिर जोर की बारिश हो और उसे बिल्कुल साफ कर दे, यानी मिट्टी उस पर से धुल जाए, खत्म हो जाए। उनको अपनी कमाई में से कुछ भी हाथ न लगेगा और अल्लाह कुफ्र पर बजिद रहने वालों, यानी कुफ्र पर अड़ जाने वालों को हिदायत से सरफराज नहीं करते। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को नसीहत की है। आधी आयत मोमिनों से मुताल्लिक है और आधी आयत
काफिरों से मुताल्लिक है, लेकिन हमारा अमल अगर काफिरों जैसा है तो वो आयत का टुकड़ा भी हमसे मुताल्लिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यानी ईमान वाला अपने माल को बर्बाद नहीं करता अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद। कहा कि तुम्हारा माल बर्बाद हो जाता है, तुम देते हो मस्जिद में, लेकिन तुम क्या कर देते हो, कभी एहसान जतला देते हो, तुम्हारा देना बेकार, खत्म। तुम देते हो किसी को मजबूर को, लेकिन तुम उसे तकलीफ का बात कह देते हो, तुम्हारा देना खत्म। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत में मिसाल दी, पहले तुम्हारे अजर को बताया कि कितने गुनाह कर देते हैं, फिर उसके बाद समाजी बुराइयां बता रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि मोमिन जो है, इंसान जो है, उसका दिल कितना कमजोर है, उसका दिल कितना गंदा है, और उसके दिल के अंदर कौन कौन सी बात पैदा हो सकती है। अल्लाह ही हमें बनाने वाला नहीं, मोबाइल बनाने वाला वो जानता है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती है, तो पहले ही आपको बुकलेट दे करके बता देता है कि देखिए इसको ऐसे ऑन कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो खराब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये किताब हिदायत नाजिल की है, इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए हम खर्च कर रहे हैं, हमारा कबूल होगा या नहीं होगा, किन बीमारियों से हमें बचना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने सदक़े को बर्बाद नहीं कर लो, किस वजह से, एहसान जतला कर या किसी को तकलीफ दा बात कह के। अगर तुमने ऐसे खर्च किया तो तुम्हारी मिसाल उस चट्टान की सी है, उस चट्टान की सी है, बड़ा सा पत्थर है और उस पर थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी है, और बारिश अगर जोरदार की होगी मिट्टी बह जाएगी, मिट्टी बह जाएगी और फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जो काफिर हैं, ये जो काफिर हैं, ये जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, या जो काफिर नहीं है, मोमिन भी है लेकिन खूब खर्च कर रहा है, खूब खर्च कर रहा है, लेकिन इन बीमारियों से अपने आप को नहीं बचा रहा है, तो उस दर्जे को नहीं पा सकता जो दर्जा अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेकियों का बता रहे हैं, आपके अज्र का बता रहे हैं कि तुम्हें क्या मिलने वाला था। लेकिन अगर तुमने इन बीमारियों को अपने दिल से नहीं निकाला तो बिल्कुल समझ लो कि चट्टान पर उस मिट्टी की जैसे कोई हैसियत नहीं है, बह गया, खत्म हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसी तरह जब तुम अपने आमाल को तलाशोगे, अपने नेकियों को तलाशोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर में तुम्हें नजर नहीं आएगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत की वजह से कुछ नेकियां दे भी तो वो उसका दर्जा उतना बुलंद नहीं होगा जितना बुलंद अल्लाह तबारक व तआला आपके माल को खर्च कर और आपके खर्च करने को करना चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर कुफ्र उसके अंदर है, वो ईमान नहीं लाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत नहीं दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही रास्ते में और सही तरीके से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और जो लोग अपना माल अल्लाह की खुशनुदी के लिए और दिलों की आमादगी के साथ खर्च करते हैं, इसमें भी दो बात है, अल्लाह के रास्ते में कैसे करते हैं अपना माल, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, किसको खुश करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और दिलों की आमादगी के साथ खर्च करते हैं। पूरा दिल लगा होता है कि ये माल हमारा अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, ये कबूल हो जाए। और आगे फरमाया कि उनकी मिसाल उस बाग की है, यानी जो लोग इस तरह से खर्च करेंगे, यानी अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, और बिल्कुल अपना दिल अल्लाह की तरफ लगा करके और बिल्कुल आमादा करके जो लोग खर्च करेंगे, उनकी मिसाल कैसी है, उनकी मिसाल उस बाग की सी है, उस बाग की तरह है जो बुलंदी पर हो, खूब ऊंचा बाग है, जोर की बारिश हो तो दोगुना फल आए। बाग है ना, तो बाग में मिट्टी कितनी है, खूब है, बारिश होगी खूब तो पानी जब बरसेगा अच्छी तरह तो जमीन अच्छी तरह से सैराब हो जाएगी। तो कहा कि वो बाग है जो बुलंदी पर है और जोर की बारिश हुई, और फिर जब वो बाग फला तो कैसा फल आया, दो गुना। अगर जोर की बारिश ना हो तो फुहार भी काफी हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा कि मान लिया कि अगर जोरदार बारिश ना हो, थोड़ी बहुत भी हो, फिर भी फल आ जाएगा। और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहे हैं, अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहे हैं। तो कितनी बात बताई
اس میں بات بتائی کہ اے مومنو تم جب خرچ کرو تو کس کے لیے خرچ کرو, کس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو, اپنے بیوی کو, اپنے باپ کو, اپنے بچے کو, اپنے پڑوسی کو, کس کو خرچ کرنے کے لیے, کس کو خوش کرنے کے لیے, کس کو, اللہ کو. یہ بات اپنے دل میں رکھنا ہے, اس صفت کو اپنے دل میں رکھنا ہے نہیں. اور جس صفت کو نکال دینا وہ کیا ہے, احسان جتلانا, تکلیف دینا, اس کو کیا کرنا ہے, نکال دینا ہے. اور کس کو اپنے اندر رکھنا ہے, ہم خرچ کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے. دوسری بات یہ کہ ہمارا دل اس نیکی پر بالکل جم جائے. کیا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, ثبات قدمی. ثبات کہتے ہیں کسی جگہ کسی چیز کو بالکل ٹکا دینا, اڑا دینا, جم جانا نہیں. تو دل کا جم جانا کا کیا مطلب ہے, خرچ کرنے کے سلسلے میں کبھی کبھی ہم کو ہوتا ہے کہ مسجد والے چندہ لینے آئے, ہم نے دے دیا, بعد میں افسوس ہو رہا ہے نہیں. کسی غریب کی مدد کر دی, بعد میں افسوس ہو رہا ہے, کہا نہیں. اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں اور صحیح مومن ہیں, وہ خرچ کرنے کے بعد ان کا دل کیا ہوتا ہے, بالکل اس نیکی پر جم جاتا ہے, اس نیکی پر جم جاتا ہے. جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اور ہم خرچ کریں, اور خرچ کریں, اور خرچ کریں. یہ کیا ہے, اس بات پر دل کا جم جانا نہیں. ایک مرتبہ موبائل مل گیا کسی طرح سے تو دوبارہ چاہتے ہیں, تبارہ چاہتے ہیں, چوبارہ چاہتے ہیں. کسی طرح پھر چھوٹ جاتا ابو کا, امی کا, تو پھر دیکھتے. کیوں, ہمارا دل اس پر جم چکا. تو مومن کا دل اگر خرچ کرنے پر جم جائے تو وہ کیا کرے گا, اس کو اپنی حرمہ نصیبی نہیں سمجھے گا, اس کو اپنا کیا نہیں سمجھے گا کہ ہمارا مال لٹ گیا, ایسا نہیں سمجھے گا. اس کو افسوس نہیں ہوگا بلکہ اسے خوشی ہوگی, اور اس بات کا دل میں بار بار ارادہ کرے گا اور چاہے گا, اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ تو ہمیں اور مال دے اور خرچ کروں. یہ ہے تثبیتا من انفسہم. تو سب سے پہلی صفت جو ہمیں پیدا کرنا ہے مومنوں, وہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خرچ کر لیں تو اس پر راضی ہو جائیں, اس پر اپنے دل کو جما لیں, اپنے دل کو کیا کر لیں, اس میں بسا لیں اور اس پر جما دیں اور ذرا بھی تکلیف نہیں کریں. تو کہا کہ جب اس طرح سے خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو کیسے بڑھا دیں گے. جیسے ایک باغ ہے, اس کے اندر خوب بارش ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنا پھل کیا کئی گنا بڑھا دیں گے نہیں. یعنی ہمارے اخلاص کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اجر کو بڑھانے کی مثال دے رہے ہیں نہیں. کسی آدمی نے 1 روپیہ خرچ کیا لیکن اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ خوب بارش ہوئی زوردار, لیکن کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا, اس کی مثال کیسی ہے, ہلکی پھوار بارش کی ہے. یعنی اس کا اخلاص اتنا نہیں تھا لیکن اخلاص تھا نہیں, لیکن کم تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم اجر دیں گے, یعنی کم پھل دیں گے. لیکن کسی کا اخلاص اعلیٰ پیمانے پر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بالکل اسی باغ کی طرح دیں گے کہ سمجھ لو کہ 2 گنا پھل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ سے اتنا اجر لوٹنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق بخشے نہیں. خرچ تو کر لیا لیکن خرچ کرنے کے بعد ہم اخلاص پیدا نہیں کر پائے, ہے نا. یعنی اللہ کی خوشنودی, صرف اسی کے لیے خرچ کرنا, صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا اور کسی کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرنا. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی, کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کے باغ ہوں, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں, اس میں ہر طرح کے پھل ہوں, اور اس کا بوڑھاپا آ جائے, ناتواں بچوں کا ساتھ ہو, یعنی اس کے جو بچے ہیں, اولاد ہیں, وہ کمزور ہو, کہ باغ کو آگ کا شعلہ آ لگے اور باغ جل کر رہ جائے. اللہ اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں پھر ایک مثال دیتے ہیں. ایک باغ کی مثال تو وہ تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, تو اس کی مثال کیسی ہے, اللہ خوب پھل بڑھا کر کے دیتے ہیں. دوسری مثال دی کہ ایک آدمی ہے, اس نے پوری زندگی اپنی لگا دی کسی باغ کو سجانے, بنانے, سنوارنے میں, لیکن جب اس کا بڑھاپا آتا ہے تو اس باغ سے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. یہاں تک کہ اس کے جو اولاد ہیں وہ بھی کمزور ہیں, وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں, اس کی مدد نہیں کر رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا باغ لٹ گیا,
جل گیا، ختم ہو گیا، ویران ہو گیا۔ تو اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے خرچ کریں کہ جب قیامت کے دن پہنچے تو اپنے عمل کے رجسٹر میں دیکھیں کہ ہم تو اتنا لاکھ دیا تھا اس مسجد میں، اتنا ہزار دیا تھا فلاں بچے کو، اتنا ہزار دیا تھا مدرس کو، اتنا ہزار دیا تھا ٹیمپو پر چندہ کرنے والے کو، لیکن رجسٹر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جتنا خرچ کیا تھا اور دیا تھا وہ دکھاوے کے ساتھ کیا تھا، احسان کے ساتھ کیا تھا، تکلیف کے بات کے ساتھ کیا تھا، اس لیے یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس مثال سے ایک تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کا بڑھاپا ہے اور آخری لمحہ ہے، اسے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اب موت آئے گی، اب موت آئے گی، لیکن اس کے اندر اتنی سکت نہیں، اتنی صلاحیت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر لے۔ سب کچھ اس کے پاس ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا ہم نے جمع کیا تھا لیکن ابھی کچھ نہیں ہے، سب لگتا ہے کہ لٹ گیا، نہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جب خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے دیں گے، اتنا اجر بنائیں گے، لیکن اگر تم اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو بالکل اسی بوڑھے شخص کی طرح سمجھ لو کہ تم جتنا بھی مال اکٹھا کر لو اور اس کو سجا لو، تمہاری اولاد نہ تمہیں کام آ سکتی ہے، نہ تمہارا باغ تمہیں کام آ سکتا ہے، جائیداد کام آ سکتی ہے، کوئی مال تمہارے کام نہیں آ سکتا ہے۔ مال وہی کام آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احسان جتلانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، جو لوگ بھی نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ جب کوئی کام کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانے کی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اے لوگوں، اے غریب لوگوں، ہم نے جو کچھ بھی تمہیں کھلایا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں نیک، تو ان کے دل کے اندر اس احساس کو وہ پروان چڑھاتے ہیں کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ تو اسی طرح مومنوں، جب بھی ہم خرچ کریں تو بس یہ احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ اللہ اس چیز کو قبول فرما لے۔ تو اب تک جتنا بھی لفظ استعمال ہوا وہ کیا تھا؟ پہلا لفظ تھا کہ اذا، تکلیف نہیں دینا ہے، اس چیز کو ہم ختم کر لیں گے۔ دوسری بات ہے کہ احسان نہیں جتلانا، اس چیز کو ہم ختم کر لیں گے۔ تیسری بات ہے کہ ریا نہیں کرنا، یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کرنا ہے، نہیں کرنا، اس کو ہم ختم کر لیں گے۔ کرنا کیا کیا ہے؟ قول معروف، یعنی کوئی آئے ہماری سکت نہیں ہے یا سکت ہے بھی اس وقت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نرمی سے اس بات کو ختم کرنا۔ دوسری بات یہ کہ سائل اگر ہم سے لڑ بھڑ جائے یا ہم سے بد کلامی کر لے تو اس وقت ہمیں مغفرہ کرنا ہے، یعنی اسے بخش دینا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں کرنا ہے، جس صفت کو اپنانا ہے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اور چوتھی بات کہ جب ہم خرچ کر لیں تو تثبیتا من انفسہم والی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی ہمارا دل بالکل اس خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائے، خوش ہو جائے اور اطمینان ہمیں محسوس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے اور اس باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔